हाय फ्रेंड्स, सेल्फ चैनल में तमाરું स्वागत है। आज आप इम्पोर्टન્ટ टॉपिक तरफ जई रह्या छे कोलोस्टोमी के जे आवनारी दरेक एक्जाम माटे अने स्टूडेंट माटे बहुत ज उपयोगी है। चलो शुरुआत करिए। आ पहला चैनल पर पहली बार आया हो तो चैनल सब्सक्राइब करवानुं भूलता नहीं, जेथी तमने रोजनी आ सीरीजना विडियो तमने मळी रहे। चलो शुरुआत करिए। कोलोस्टोमी एटले शुं? तो कि कोलन वच्चे आपणे आर्टिफिशियल ओपनिंग बनावीए एने आपणे शुं कहीए छीए? कोलोस्टोमी तरीके ओळखीए छीए। जो आगळ आपणे कोलोस्टोमी इरिगेशन स्टोमा विषे एना टाइप्स विषे बधुं ज जोवाना छे। विडियो शांतिथी जोजो। पहली वस्तु आपणे समजी लीए कोलन विषे के लार्ज इंटेस्टाइन होय, बराबर। तो लार्ज इंटेस्टाइन अंदर आ रीतनुं आपणे होय छे, बराबर। लार्ज इंटेस्टाइन आ रीतना होय छे। डायाग्राम फावतो नथी, बराबर। आ रीतनुं होय छे। અહીંથી એપેન્ડિક્સ ચાલુ થાય, નીચે એપેન્ડિક્સ હોય છે, અહીંયા સિકમ હોય છે, બરાબર। અહીંયા એસેન્ડિંગ કોલન શું હોય છે? એસેન્ડિંગ કોલન। અહીંયા ટ્રાન્સવર્સ કોલન, અહીંથી ડિસેન્ડિંગ કોલન હોય છે, અને અહીંયા એસ આકાર પડે જેને સિગ્મોઇડ કોલન, અહીંયા એનએસ અને રેક્ટમ, બરાબર। એટલા માટે સમજાવું છું કે અહીંયા આપણે જોવાની છે કે ભાઈ એસેન્ડિંગ કોલનની અંદર આપણે સ્ટોમા બનાવવાનો, ટ્રાન્સવર્સમાં, ડિસેન્ડિંગમાં અને સિગ્મોઇડની અંદર। ક્લિયર? તો જો આ રીતે સ્ટોમા બનશે, આ સ્ટોમા આ રીતે બનશે અને કોલોસ્ટોમી આપણે આ રીતે કરતા હોઈએ છીએ। એક મિનિટ જોઈ લો। जो आ रीते एसेंडिंग कोलोस्टोमी आवशे, आ ट्रांसवर्स आवशे, बराबर। आ डिसेंडिंग आवशे अने आ छेल्ले सिग्मोइड जे आपणे डबल वेरिएट आगळ हूँ तमने समजावुं छुं। क्लियर? अने आ जुओ इंटेस्टाइनना पार्ट्स जोई लो, बराबर। एपेन्डिक्स है, सीकम है, एसेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन, डिसेंडिंग अने सिग्मोइड कोलन। क्लियर? चलो आपणे आगळ जईए पर्पस तरफ के कोलोस्टोमी आपणे केम करीए छीए। तो आनी अंदर के कोलननी अंदर कोईपण जातनुं ऑब्स्ट्रक्शन्स होय एना माटे आपणे करीए छीए, बराबर। धारो के ट्यूमर होय, कोई जातनो एडिमा आई गयो होय, ऑब्स्ट्रक्शन्स होय, कार्सिनोमा होय, पेरालिसिस होय, तो आपणे कोलोस्टोमी करवी पड़े छे। क्लियर? हवे टाइप्स तरफ जईए तो 4 प्रकार पड़े छे एना जनरली। एक वेट कोलोस्टोमी, ड्राय कोलोस्टोमी, ट्रांसवर्स कोलोस्टोमी अने डबल बेरल कोलोस्टोमी, बराबर। चलो આપણે શરૂઆત કરીએ પહેલું વેટ કોલોસ્ટોમીથી। તો જો વેટ કોલોસ્ટોમી આપણે કોને કહીશું કે આની અંદર શું કરવામાં આવે છે કે જે આપણું એસેન્ડિંગ કોલન મેં તમને બતાવ્યું, એસેન્ડિંગ કોલનની અંદર ફિસ્ચ્યુલા બનાવવામાં આવે છે, બરાબર। અને પછી રાઈટ બાજુ જે કોલન હોય એટલે આપણું આંતરડું હોય, જે મોટું આંતરડું, અહીંયા રાઈટ બાજુ આપણે શું કરીએ છીએ? સ્ટોમા ક્રિએટ કરીએ છીએ। ક્લિયર? એટલે તમને એક્ઝામમાં એવું પૂછે ભાઈ વેટ કોલોસ્ટોમીમાં અથવા એસેન્ડિંગ કોલોસ્ટોમીની અંદર ફિકલ મટીરિયલ કેવું હોય છે? આ ક્વેશ્ચન પૂછાયેલો છે। તો લિક્વિડ ફોર્મમાં હોય છે। કેવું હોય છે? लिक्विड फॉर्मनी अंदर जोवा मळे छे। आने आपणे टेम्पररी कोलोस्टोमी कहीए छीए। आनो ड्यूरेशन 1 થી 2 वीक होय छे, 1 થી 2 अठवाडिया होय छे, बराबर। आनी अंदर वेट कोलोस्टोमीनी अंदर इन्फेक्शन्स लागवाना चान्सीस वधारे पड़ता होय छे अने फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेन्स पण जोवा मळे छे। क्लियर? जो वेट कोलोस्टोमी जोई लो कि एसेंडिंग कोलननी अंदर मूकवामां आवे छे, राइट साइड एब्डोमिनल वॉलमां, फिकल मटीरियल लिक्विड फॉर्ममां, टेम्पररी कोलोस्टोमी कहीए छीए, अने इलेक्ट्रोलाइट जे हूँ बोले बधुं ए लखेलुं ज छे। અને આ પીડીએફ લેવા માટે તમે મારી હેલ્થ બસ ટેલિગ્રામ ચેનલમાં જોડાઈ જજો। હવે ક્વેશ્ચન જુઓ, મોસ્ટ કોમ્પ્લિકેશન્સ ઓફ વેટ કોલોસ્ટોમી। તો વેટ કોલોસ્ટોમીનું મોસ્ટ કોમ્પ્લિકેશન કયું છે? ફ્લુઇડ ઇલેક્ટ્રોલાઇટ બેલેન્સ, ઇન્ફેક્શન્સ, બોડીમાં ડિસ્ટર્બન્સ કે પછી કોન્સ્ટિપેશન્સ। તો અત્યારે જ મેં વાત કરી, તો આની અંદર શું થાય? મોસ્ટ કોમન કોમ્પ્લિકેશન વેટ કોલોસ્ટોમીનું ફ્લુઇડ ઇલેક્ટ્રોલાઇટ ઇમ્બેલેન્સ જોવા મળે છે, બરાબર। एक बीजो क्वेश्चन, इम्पोर्टન્ટ रोल ऑफ नर्सिंग ऑफिसर ड्यूरिंग केयर प्रोवाइड वेट कोलोस्टोमी पेशेंट। वेट कोलोस्टोमी આપણે પેશન્ટને કરેલું છે અને એને આપણે નર્સિંગ કેર પ્રોવાઈડ કરવી છે, તો આપણો રોલ શું રહેશે? પ્રિવેન્ટ ફ્લુઇડ ઇલેક્ટ્રોલાઇટ ઇમ્બેલેન્સ, પ્રિવેન્ટ ઇન્ફેક્શન્સ, પ્રોવાઇડ કમ્ફર્ટ, નોન ઓફ ધી અબવ। તો ક્વેશ્ચન સમજો, ક્વેશ્ચન શું કહેવા માગે છે? તો આની અંદર આપણો જવાબ રહેશે પ્રિવેન્ટ ઇન્ફેક્શન્સ। એ આપણો ઇમ્પોર્ટન્ટ રોલ આની અંદર રહેશે। ક્લિયર? जो ड्राय कोलोस्टोमी, तो ड्राय कोलोस्टोमी આપણે કોને કહીશું કે ફિસ્ચ્યુલા કઈ જગ્યાએ બનાવવાનું છે? તો ડિસેન્ડિંગની અંદર, ડિસેન્ડિંગ કોલનની અંદર આપણે ફિસ્ચ્યુલા ક્રિએટ કરશું, તો એને આપણે કહીશું ડ્રાય કોલોસ્ટોમી, બરાબર। અથવા આને તમે એન્ડ કોલોસ્ટોમી પણ કહી શકો। શું કહી શકો? એન્ડ કોલોસ્ટોમી પણ કહી શકો છો, બરાબર। અને આનું ઓપનિંગ કઈ બાજુ કરીશું? આપણે લેફ્ટ બાજુ કરીશું। કઈ બાજુ કરીશું? જોઈ લો, લેફ્ટ બાજુ આપણે આનું ઓપનિંગ કરીશું। ક્યાં કરીશું? લેફ્ટ બાજુ। અથવા તમે સિગ્મોઇડ કોલોનની અંદર પણ કહી શકો। ડિસેન્ડિંગ એટલે સિગ્મોઇડ કોલોનની અંદર આપણે ઓપનિંગ કરવાનું હોય છે। અને આનું ફિકલ મટીરિયલ કેવું હોય છે? તો નોર્મલ ફોર્મ જે સ્ટૂલ હોય એ રીતનું આનું જોવા મળે છે। એક્ઝામમાં પૂછાયેલું છે આ। અને આને આપણે પરમિનન્ટ કોલોસ્ટોમી તરીકે ઓળખીએ છીએ। ક્લિયર? ચલો આગળ। જો મેં લખેલું જ છે, જે હું બોલું છું, સમજાવું છું, એ બધું લખેલું જ છે। ક્લિયર? थर्ड है ट्रांसवर्स कोलोस्टोमी। जो लो
મેં તમને સમજાવી દીધું કે ટ્રાન્સવર્સ કોલોસ્ટોમી જે આ ટ્રાન્સવર્સ પાર્ટ છે કોલોનની અંદર, એની અંદર આપણે શું કરવામાં આવે છે કે જે એબ્ડોમિનલ વોલ હોય એની રાઇટ સાઈડે આપણે આની અંદર ઓપનિંગ કરતા હોઈએ છીએ અને ફિકલ મટીરિયલ આની અંદર સેમી સોલિડ ફોર્મની અંદર જોવા મળે છે. ટ્રાન્સવર્સ કોલોસ્ટોમીની અંદર સેમી સોલિડ ફોર્મની અંદર જોવા મળે છે. આટલું યાદ રાખવાનું છે ટ્રાન્સવર્સની અંદર. હવે આપણે જો ડબલ બેરલ કોલોસ્ટોમી, આ જો આ શું છે, ડબલ બેરલ કેમ કીધું કે આની અંદર ડબલ એટલે કે 2 ઓપનિંગ અથવા ફિસ્યુલા બનાવવામાં આવે છે. કઈ જગ્યાએ? એબ્ડોમિનલ વોલની અંદર, બરાબર. હવે આની અંદર શું કરવામાં આવે કે એક પ્રોક્સિમલ સ્ટોમા હોય, આ રીતનું હોય છે. જુઓ, આ ધારો કે એસેન્ડિંગ થી આપણે આ રીતે જતા હોય, બરાબર, આપણું આંતરડું છે, તો અહીંયા એક પ્રોક્સિમલ સ્ટોમા બનાવવામાં આવે, પ્રોક્સિમલ સ્ટોમા અહીંયા બને, અને એક બીજું અહીંયા ડિસ્ટલ સ્ટોમા બને. શું બને? ડિસ્ટલ સ્ટોમા આપણે બનાવીએ છીએ. આ ડિસેન્ડિંગ છે, બરાબર. અથવા એને મ્યુકોઝલ સ્ટોમા, જે ડિસ્ટલવાળું છે ને તમે મ્યુકોઝલ સ્ટોમા પણ તમે કહી શકો છો, બરાબર. અને પછી શું કરવામાં આવે કે જ્યાં પ્રોક્સિમલ સ્ટોમા આપણે બનાવ્યો હોય ત્યાં આપણે કોલોસ્ટોમી બેગ એપ્લાય કરીએ છીએ. શું કરીએ છીએ? કોલોસ્ટોમી બેગ એપ્લાય કરવાની હોય છે, બરાબર. અને ફિકલ મટીરિયલ આમાંથી બહાર નીકળે, બરાબર. જે પ્રોક્સિસ્ટોમા હોય એમાંથી ફિકલ મટીરિયલ બહાર નીકળતું હોય છે. અને જે આપણે મ્યુકોસલ સ્ટોમા છે, બરાબર, એના આપણે ડ્રાય ગોસ પીસ વડે આપણે શું કરી દેવાનું છે? કવર કરવાનું છે. અને આ ગોસ પીસ ક્યારે ચેન્જ કરવાનો છે? કે જ્યારે ભીનો થાય, વેટ થાય ત્યારે આપણે એને ચેન્જ કરીશું. ક્લિયર? જો ડબલ બેરલની આ રીતનું હોય છે આની અંદર. ક્લિયર? આ ડબલ બેરલ છે. અહીંયા પછી પાઉચ લગાવવામાં આવે છે, એક પ્રોક્સિમલ અને એક ડિસ્ટલ એમ બનાવવામાં આવે છે. ક્લિયર? 2 ઓપનિંગ અથવા ફિસ્યુલા આપણે બનાવતા હોઈએ છીએ એબ્ડોમિનલ વોલની અંદર. જોઈ લો. એક ક્વેશ્ચન જુઓ, મોસ્ટ કોમન કોલોસ્ટોમી પરફોર્મ ઇન ક્લિનિકલ પ્રેક્ટિસ. તો ક્લિનિકલ પ્રેક્ટિસની અંદર કયા પ્રકારની કોલોસ્ટોમી આપણે યુઝ કરીએ છીએ? તો ડ્રાય. યાદ રાખજો, કઈ? ડ્રાય. કારણ કે ડ્રાયથી શું થાય કે ઇન્ફેક્શન્સના ચાન્સીસ ઓછા થઈ જાય છે, બરાબર. શું થાય? ઇન્ફેક્શનના ચાન્સીસ ઓછા થઈ જાય છે. એટલીસ્ટ કોલોસ્ટોમી પરફોર્મ ઇન ક્લિનિકલ પ્રેક્ટિસ, કે ક્લિનિકલ પ્રેક્ટિસમાં આપણે કઈ ઓછામાં ઓછી કોલોસ્ટોમી પરફોર્મ કરી શકીએ? તો ડબલ બેરલ કોલોસ્ટોમી. કારણ કે એટલીસ્ટ ઓછામાં ઓછી 1000 પેશન્ટે તમારે એક વખત આપણે આ કરતા હોઈએ છીએ. ઓછામાં ઓછી ક્લિનિકલ પ્રેક્ટિસની અંદર આપણે ડબલ બેરલ કોલોસ્ટોમી, કે જેની અંદર 2 ઓપનિંગ અથવા એક ફિસ્યુલાનો ઓપનિંગ આપણે કરતા હોઈએ છીએ. ક્લિયર? ચલો આગળ જોઈએ. હવે આપણે પ્રોસિજર, કે આના કોલોસ્ટોમી પ્રોસિજર પછી આપણે ઇન્ડિકેશન જોઈશું. કે પ્રોસિજરની અંદર શું શું જોશે? કે પહેલાં આપણે પેશન્ટનું ઓળખાણ, બીજું આપણે લઈશું કન્સલ્ટ ચેક કરીશું. અને હવે જુઓ આર્ટિકલ્સ, તો આર્ટિકલ્સની અંદર આપણે પહેલાં બીટાડિન અથવા 10% પોર્ડન આયોડિન લઈશું, બરાબર. ખાસ કરીને સોલ્યુશન જોઈશું. કેમ લઈશું? કે સાઇટને ક્લીન કરવા માટે. એનું સાઇટ તમે કઈ જગ્યાએ નક્કી કરીશું? કે નિપલથી નીચે અને મિડ થાઈ, નિપલથી નીચે અને મિડ થાઈની આપણે લાઇન આ રીતે કવર કરીશું, ત્યાં એની સાઇટ રહેશે. હવે બીજી વસ્તુ આમાં ખાસ કરીને કોલોસ્ટોમી વેફર અને પેચ અથવા ફ્લેંજ અથવા બેઝ પ્લેટ લઈશું, બરાબર. જો આ રીતનું હોય છે એનું, આ રીતનું જોઈ લો. આ એની ફ્લેંજ છે અથવા વેફર છે, બરાબર. અને આ પાઉચ છે. એટલે આ આપણે લેવાનું છે ખાસ. અને એક્ઝામમાં પૂછાય છે કેવડું હોવું જોઈએ? કે 1/8 ઇંચ સ્ટોમા કરતાં મોટું હોવું જોઈએ. IMP મેં લખેલું જ છે. કેટલું હોવું જોઈએ? ફ્લેંજ અથવા વેફર અથવા પેચ જે આપણે લઈએ એટલે જે 1/8 ઇંચ મોટું હોવું જોઈએ સ્ટોમા કરતાં, બરાબર. આ ફ્લેંજને આપણે ચેન્જ ક્યારે કરીશું? કે જ્યારે એ લીકેજ હોય અથવા કોઈપણ જાતનું સેન્સેશન હોય, ઇચિંગ હોય, બર્નિંગ હોય, ત્યારે આપણે ફ્લેંજને આપણે ચેન્જ કરવાનું છે. ક્લિયર? ઇમિડિયેટલી આપણે એને ચેન્જ ત્યારે કરીશું. પછી આના પછી આપણે 1% ઝિંક ઓક્સાઇડ પાવડર લઈશું, કેમ કે જે ફ્લેંજના આજુબાજુ આપણે લગાવીશું, કેમ કે માઇક્રો ઓર્ગેનિઝમનો ગ્રોથને અટકાવવા માટે, બરાબર. પછી બર્નિંગ સેન્સેશન જે થતું હોય HCLથી આપણે અટકાવી શકીશું. ક્લિયર? હવે જો કોલોસ્ટોમી બેગમાં આપણે ફ્લેંજ રિંગ એપ્લાય કરવાની હોય છે, બરાબર. હવે એને ખાલી ક્યારે કરીશું? આવા ક્વેશ્ચન પૂછાય છે કે જ્યારે 1/3 ફિલ થાય ત્યારે આપણે એને ખાલી કરવાની છે. ખાલી કેમ કરી દેવી જોઈએ? કે જે રપ્ચર આપણે ફ્લેટસથી રપ્ચર થતી અટકાવી શકીએ છીએ, એટલા માટે. હવે જો કોલોસ્ટોમી બેગને ચેન્જ કરવાનું પૂછે છે, ખાસ કરીને એની અંદર આપણે એક ડિસ્પોઝેબલ વાપરતા હોઈએ છીએ અને એક રિયુઝેબલ વાપરતા હોઈએ છીએ. તો ડિસ્પોઝેબલને આપણે 72 કલાકે અને રિયુઝેબલને 1 વીકે આપણે ચેન્જ કરવાની હોય છે. ક્લિયર? જો ક્લીન ધ કોલોસ્ટોમી બેગ, તો 2% ગ્લુટાટી હતી, એટલે કે સાઇડેક્સ જે આપણે યુઝ કરતા હતા,
ગ્લુટાલ્ડિહાઇડ અથવા સાઇડેક્સથી આપણે એને ક્લીન કરીશું. હવે પ્રિપેરેશન જુઓ શું શું તમારે કરવાની. તો પહેલાં આપણે સાઇટને પ્રિપેર કરીશું અને ખાસ કરીને ડાયટ મોડિફિકેશન્સ આમાં બહુ જ જરૂરી છે પેશન્ટ માટે. ડાયટ મોડિફિકેશનમાં આપણે દર્દીને શું કહેવાનું છે કે ભાઈ 2 થી 3 દિવસ પહેલાં લો ફાઇબર ડાયટ ખાવાનું ચાલુ કરે અને જરૂર પડે તો પ્રી એનેસ્થેટિક ચેકઅપ, જેને આપણે મલમપટ્ટી એક્ઝામિનેશન કહીએ છીએ. મલમપટ્ટી એક્ઝામિનેશન એનેસ્થેસિયાના ચેકઅપની અંદર યુઝ થાય છે, બરાબર. તો એ એક્ઝામિનેશન્સ આપણે કરાવીશું. અને હવે સ્ટોમાની આપણે કેર લેવાની છે, કેર ઓફ સ્ટોમા, બરાબર. જો આ રીતનો સ્ટોમા હોય છે, મેં તમને વાત કરી આ રીતે બેગ આપણે લગાવવાની હોય છે ડબલ બેરલની અંદર. આ સ્ટોમા હોય તો સ્ટોમાની કેર તમે કઈ રીતે કરીશું. તો પહેલાં આપણે એની અંદર સ્ટોમાને ક્લીન કરીશું. કઈ રીતે કરીશું. આઉટર ટુ ઇનર. કઈ રીતે કરીશું. આઉટર ટુ ઇનર. આ લખી નાખજો પોઈન્ટ. સ્ટોમાને બહારથી અંદરની બાજુ આપણે ક્લીન કરવાનું છે. ક્લીન H2O2 એટલે કે હાઇડ્રોજન પેરોક્સાઇડ અને NH થી આપણે ક્લીન કરીશું, બરાબર. આ કેમ કે આ નોન ઇરિગેટેડ સોલ્યુશન છે. ક્લિયર. અને કોલોસ્ટોમી પછી આપણે શું કરવાનું છે. કોલોસ્ટોમી પછી આપણે ચેક કરવાનું છે કે ભાઈ જો મેલેડિયસ અથવા ફાઉલ સ્મેલ આવતી હોય તો એ નોર્મલ છે ફાઇન્ડિંગ 72 કલાક માટે. આવી સ્મેલ 72 કલાક સુધી આવે. આ યાદ રાખજો. આ પોઈન્ટ પ્રાયોરિટી બેઝમાં એક ક્વેશ્ચન પૂછી શકે છે. અને 72 કલાક પછી જો આની આ સ્મેલ પ્રેઝન્ટ હોય તો આપણે શું કરવું છે. એ ડૉક્ટરને ઇન્ફોર્મ કરવાનું છે. 72 કલાક પછી પ્રેઝન્ટ હોય તો શું કહેવાય કે ભાઈ ઇન્ફેક્શન્સ પ્રેઝન્ટ છે, એવું આપણે કહી શકીએ. શું કહે છે કે ઇન્ફેક્શન્સ પ્રેઝન્ટ છે. ક્લિયર. હવે આપણે જોઈએ કે નોર્મલ જે સ્મેલ હોય કેવી હોય છે. પંજેટ સેલ હોય છે. કેવી હોય છે. પંજેટ સ્મેલ એની અંદર નોર્મલ જોવા મળે છે. હવે કલર જોઈએ. જો કલર ખાસ કરીને કલર પરથી ક્વેશ્ચન, બ્રાઇટ રેડ કલર હોય એ નોર્મલ હોય છે, બરાબર. અને પિંક કલર હોય છે એ પણ આપણે નોર્મલ જ કહીએ છીએ, પણ પ્રીડિસાઇડેડ હોય છે. એનિમિક પેશન્ટ્સની અંદર પિંક કલર જોવા મળે છે. એટલે આ બંને કન્ફ્યુઝન ના થતા, બરાબર. જો ક્વેશ્ચન આવો નીકળે કે ભાઈ નોર્મલ કલર ઓફ કોલોસ્ટોમી સ્ટોમા ઇન એનિમિક પેશન્ટ, તો તમારે શું જવાબ આપવાનો છે. પિંક કલર આપણે જવાબ આપીશું. શું આપીશું. પિંક કલર. અને એનિમિકની અંદર પિંક કલર આપીશું. અને આમ નોર્મલ કેવો હોય છે. બ્રાઇટ રેડ કલર. કેવો હોય છે. બ્રાઇટ રેડ કલર નોર્મલ હોય છે. ક્લિયર. ધારો કે બ્લુ કલર અથવા સાઇનોટિક અથવા પર્પલ અથવા વાયોલેટ કલર જોવા મળે તમને, તો આપણી પ્રાયોરિટી શું રહેશે. તો ડૉક્ટરને આપણે ઇન્ફોર્મ કરીશું. આવું થવાનું કારણ શું છે કે આ જગ્યાએ બ્લડ સર્ક્યુલેશન્સ ઘટી જાય તો બ્લુ કલર અથવા સાઇનોટિક કલર જોવા મળે છે. અને આની ફ્લેન્જને આપણે શું કરીશું. ચેન્જ કરીશું. અને ફ્લેન્જ કેવી રાખીશું. મોટી રાખીશું. ક્લિયર. ધારો કે બ્લેક કલર અથવા ડ્રાય સ્ટોમા જોવા મળે તો એને આપણે શું કહીશું. નેક્રોસિસ થયું કહેવાય. આની અંદર ડૉક્ટરને ઇન્ફોર્મ કરીશું. અને જેટલો અફેક્ટેડ એરિયા હોય, જેટલો અસર કર્યો, જે એરિયાની અંદર અસર કર્યું હોય એટલો એરિયાને આપણે રિમૂવ કરીશું, બરાબર. ખાસ કરીને ડાયટ મોડિફિકેશન્સ તરફ જઈએ આપણે કે 24 કલાક સુધી પહેલાં આપણે પેશન્ટને ખાલી IV થેરાપી આપવાની છે. પછી 48 કલાક પછી પેશન્ટ્સને આપણે ખાલી લિક્વિડ આપીશું, બરાબર. અને 72 કલાક પછી પેશન્ટને સેમી સોલિડ આપીશું. અને સેમી સોલિડ ક્યારે આપવાનું છે કે પેશન્ટ્સની અંદર જ્યારે પેરિસ્ટાલ્સિસ મૂવમેન્ટ ચાલુ થાય ત્યારે આપણે સેમી સોલિડ ચાલુ કરીશું, બરાબર. જો પેરિસ્ટાલ્સિસ મૂવમેન્ટ એબસન્ટ હોય 72 કલાક પછી તો આપણે ડૉક્ટરને ઇન્ફોર્મ કરવાનું છે, કારણ કે પેરાલિસિસ હોઈ શકે, બરાબર, હોઈ શકે. એટલા માટે ખાસ. હવે આપણે જોઈએ કોલોસ્ટોમી ઇરિગેશન્સ. મેં લખી દીધા છે પોઈન્ટ. કોલોસ્ટોમી ઇરિગેશન્સ એટલે શું કે કોલોનને આપણે ક્લીન કરવું. કોલોસ્ટોમી ઇરિગેશન એટલે ક્લીન કરવું, બરાબર. અને કોલોસ્ટોમી ઇરિગેશન્સ આપણે 7 દિવસ પછી આપણે કરી શકીએ છીએ. ક્લિયર. જો આ રીતે કોલોસ્ટોમી ઇરિગેશન્સ હોય છે કે ત્યાં સ્ટોમા હોય, બરાબર, અને કેથેટર નાખી અને આપણે શું કરતા હોય છે. એને ઇરિગેટ કરતા હોઈએ છીએ. આ રીતનો ફોટો હોય છે. ક્લિયર. 7 દિવસ પછી આપણે ચાલુ કરી શકીએ છીએ. એના સોલ્યુશન્સની અંદર આપણે વોટરનો યુઝ કરવાનો છે. એનું ટેમ્પરેચર ખાસ યાદ રાખજો કે કોલોસ્ટોમી ઇરિગેશન્સની અંદર 105 થી 110 ફેરનહીટ ટેમ્પરેચર એટલે કે લ્યુક વોર્મ વોટર આપણે યુઝ કરવાનું છે. બેસ્ટ ટાઈમ ઓફ ફોર કોલોસ્ટોમી ઇરિગેશન તો સવારે મોર્નિંગની અંદર આપણે કોલોસ્ટોમી ઇરિગેશન્સ કરીશું, બરાબર. જ્યારે મીલ લીધું હોય 2 થી 3 કલાક પછી આપણે કોલોસ્ટોમી કરવાનું છે, બરાબર. દિવસમાં તમે મેક્સિમમ કેટલી વાર કોલોસ્ટોમી કરી શકો તો 3 વખત કરી શકો છો. યાદ રાખજો 3 વાર કરી શકો. 3થી વધારે વાર કરશો તો ફ્લૂઇડ ઇલેક્ટ્રોલાઇટ ઇમ્બેલેન્સ થઈ શકે છે. ક્લિયર થઈ ગયું આટલા સુધી. એટલે કોમ્પ્લિકેશન્સ ઓફ કોલોસ્ટોમી ઇરિગેશન એક ક્વેશ્ચન છે. તો કોલોસ્ટોમી ઇરિગેશન્સનો કોમ્પ્લિકેશન શું થાય કે જો 3થી વધારે કરો તો ફ્લૂઇડ ઇલેક્ટ્રોલાઇટ ઇમ્બેલેન્સ થઈ શકે છે. પોઝિશન તો સિટિંગ પોઝિશન્સમાં આપણે કરવાનું છે.
બાથરૂમમાં જઈને પેશન્ટ્સને લઈને આપણે કરવાનું છે, બરાબર. પછી ક્વેશ્ચન પૂછે કે ભાઈ કોલોનની અંદર કેટલી ટ્યુબ ઇન્સર્ટ કરશો, તો 3 થી 4 ઇંચ કોલોસ્ટોમી ઇરિગેશન્સ માટે આપણે એની અંદર ઇન્સર્ટ કરવાની છે. જો 4 કરતાં વધારે તમે ઇન્સર્ટ કરશો તો બ્લીડિંગનું રિસ્ક રહેલું છે. શાનું? 4 ઇંચ કરતાં વધારે આપણે અંદર ઇન્સર્ટ કરીશું તો બ્લીડિંગનું રિસ્ક લેશું. કેમ? કારણ કે ફ્રિક્શન થવાના ચાન્સીસ છે. ફ્રિક્શનના કારણે બ્લીડિંગ થઈ શકે છે. ક્લિયર? અને પેશન્ટ્સનો આપણે રેગ્યુલર સાયકોલોજીકલ સપોર્ટ પ્રોવાઈડ કરવાનો છે, કારણ કે એની બોડી ઇમેજ ડિસ્ટર્બ થઈ ગયું હોય એટલે પેશન્ટને સાયકોલોજીકલ સપોર્ટ આપીશું. અને પેશન્ટ્સને તમે કોલોસ્ટોમી બેગનું પ્રોપર એટેચમેન્ટ થઈ જાય તો તમે સ્વિમિંગ માટે પણ પેશન્ટને એલાવ કરી શકો છો. ક્લિયર? મેં લખી દીધું છે. હવે કાલે આપણે જોઈશું રિસ્ટેન, કે જેમાંથી પણ ક્વેશ્ચન નીકળે છે, બરાબર. તો વિડીયો સારો લાગ્યો તો લાઇક, શેર અને મારી ચેનલ પર પહેલી વાર સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં, અને બેલ આઇકન બટનને પ્રેસ કરવાનું ભૂલતા નહીં. થેન્ક યુ.